ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಎಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Good afternoon, everyone. I would like to welcome you all for the project presentation of Phase 2 Milestone 4 of Batch 17. I am Shreyas Rajan and my teammates Subramanya HL, Suprit KS and Sharath S. Our project title is Air Quality Monitoring in Waste Dump Yard using Cyber Physical System. Is done under the guidance of Dr. Lokesh Emar. And also I would like to welcome the co-evaluators Professor Deepthi N and Professor Santoshi. These are the contents of this presentation. First, we will be going through the brief introduction about our project, then the literature survey that we have done, and then the existing system approach, and the proposed system approach which we have done, and finally some design details. Coming to the introduction, air pollution is an enormous threat, especially gas. Yes, sir. I think you have presented introduction about your project so many times, okay, and Yes, sir. we are familiar with. Yes, sir. And Yes, if sir. Deepthi ma'am and Lokesh sir doesn't have any issue, we can directly go for demonstration. Yes, sir. Can we move on, sir? Yes, sir. Yes, Sure. sir, sure. Sir, They can Lokesh, sir. start their demonstration. Okay, from my side also no issue. Anyhow, we know the objective and other things. You can go for the demonstration, and if any questions is there, you can take up and you can answer those questions. Yes, Santosh sir. sir, Fine, sir. KSST ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಇದನ್ನ, ಮತ್ತೆ Okay, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Okay, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್? ಹಲೋ, ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್? Yeah. Good. Yes, sir. This is our home page of our project Air Quality Monitoring. First, the authority need to register for accessing the data and all. First, he or she need to enter the username. I'm just entering that, and they need to enter the Gmail account, and you have to submit. After the submission, you have to log into the user interface. I'm just login. If login is successful, it is showed logged is successfully. Then it move on to the main page. Here the main purpose is shown. Here we are taking the sensor data as test data for analysis part, and we are taking data set for a trained purpose. First, we need to upload a data set, and we need to load the data set for analysis purpose. Then we have to process the data set. Then it shows the rows and column of the data set. It contains IED, fire, air quality, methane, and type. Then we go for the main purpose. For after the analysis part, it shows the air quality is good, and the accuracy, the prediction value is 0.78%. This graph shows the average of the air quality gas, and also the average of methane gas.
This is the main purpose of our project, sir. We need our main aim is to shows air quality is good or bad by using ML part. We are displaying that here. For our data, we get the air quality is good, and accuracy score is 0.78, sir. That's all about our project. And we have a sensor part. That sensor data is run here. I will show. Here we got to know that the sensor data is uploaded. Upload is successfully. It's shown here, and the value of fire MQ4, MQ30 value is uploaded successfully, sir. If the value is the cross threshold value, then it shows it send the alert message to the particular authority which we are given in the code. Then he can take some of the actions to control all the difficult parts, sir. That's all. ದೀಪ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ಸರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ IoT ಮ್ಯಾಮ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಡೆಮೋ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ತೋರ್ಸೋದ ಮ್ಯಾಮ್? ಹಾ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಓಕೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? This is hardware component, ma'am. And these are all the sensors we are adopted. This material is ESP32 module. Yes, ma'am. This is one of the relay we are used. And this we are using 3 sensors, ma'am. Methane sensor, air quality sensor, and fire sensor. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ರೈಟ್? Yes, ma'am. In this air quality sensor, it concentrate 2 or more sensors, ma'am. But in methane sensor, only particular gas only detect, ma'am. In air quality, it sends benzene, carbon dioxide, that kind of. Yes, ma'am. Suppose fire ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? Ma'am, we are also adapting a fire sensor, ma'am. In that sensor, we are using 2 values, that is Boolean values 0 and 1. If the 0 value is get, then it specifies there is no fire in the particular dump yard. If it is show the value 1, then there is some fire in the dump yard. The authority have to take some of the actions to control fire, ma'am. Okay, so what are all the drawbacks you found in this project? Ma'am, drawbacks means in this particular presentation we can't able to set particular laboratory for testing, ma'am, because it have to, it can to demonstrate exact project we need some big laboratory, and we have to take methane gases and all. But in general purpose we can't able to do all those things, ma'am. Okay, so what about the future enhancement? Ma'am, we can adopt lots of sensors. Yeah, wait, Subramanya, I think Shreyas is trying to answer. Okay, ma'am. Ma'am, for future implement, we can have a mobile application, and we can give the users to access that, ma'am.
here the authorities are accessing the website web application, and we can have a module where all the sensors will be checked frequently with an enhanced microcontroller. Okay. Ma'am, we can also integrate this to the fire extinguisher department so that they can get to know early, and if there is any fire, they can take certain measures to that particular location itself. Yes. Okay, fine. So this is your complete project then? ಇವಾಗ ಏನ್ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. does the report is ready? Final copy? Ma'am, we have showed our draft copy to the Lokesh sir, our guide. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Okay, fine. So what about the paper publication? Ma'am, we are still doing it, ma'am. Okay. In first phase we have published one paper. Again we are publishing another paper. We are doing it, ma'am. Okay. Okay, fine. Yeah. Santosh sir, you can carry. Yes, ma'am. Thank you. Thank you all. Good, thank you. Thank you, ma'am. Yeah, Subramanya. Yes, sir. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ನ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, sir. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Okay, sir. ಇದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್? ಸುಪ್ರೀತ್, ಶರತ್, sir. ಶರತ್ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀತ್. ಸುಪ್ರೀತ್ ಅಂಡ್ ಶರತ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಇಬ್ರೇನಾ, ನೀವು 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ? ಸರ್ 4 ಜನ. 4 ಜನದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. 4 ಜನ. All 4 of us, sir. ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ನೀವೇ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಾ? Okay, okay, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, Yes, sir. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು 2 years ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆನಾ? ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಈ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನೋ ಸ್ಟಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲಾರಂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಲಾರಂ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದ್ ಸೈರನ್ ತರೋಣ, ಅಲಾರಂ ತರೋಣ, ಮೆಸೇಜ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಈ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆರ್ಡಿನೋ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಂತ ಅಲಾರಂ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲಾರಂ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ್ ನಂಗೆ ಇವಾಗ? ಸರ್ ಆ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಶರತ್ ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನು. ಸರ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಈ ತರ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದರಿಂದ ಅದೇ ಫೈರ್ ಏನಾದ್ರು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಒಂದು ರಿಲೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ರೋಲ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಶ್ರೇಯಸ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಎಸ್ ಸರ್. ನೀವಿಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಿರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ನಾವು ಎಸ್ಐವರೆಗೂ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸುಪ್ರೀತ್ ಶರತ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಶರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದಂಗೆ, ಸೊ ಫೈರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಒಂದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಶರತ್ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ವಾ ಶರತ್?
ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದು. ಸರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸರ್ ಆತರ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಫೈರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಈ ತರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇನಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಪ್ಪ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸುಪ್ರೀತ್, ಇವಾಗ ಶರತ್ ಹೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು? ಸರ್ ನಮ್ದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓಡೋರೈಸರ್. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓಡೋರೈಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೈರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಬಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸರ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ, ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಾನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೋದು? ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೋರ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್, ಓಕೆನಾ? ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಗಿಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್. ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಅನಲೈಸ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಕ್, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಾ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಅದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಸಿಮ್ ನ IoT ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅದು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀ ಮಾಡು ಇನ್ ಟೈಮ್. ಸುಪ್ರೀತ್,
ಅವ್ನ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅವನೇನೋ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫೈನ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್? ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂದ ನಿನಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಏನ್ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೋ ನಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ, ಇದಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ನೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಇಫ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಇಫ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನಾಯಿನ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕೋಡ್, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಡ್ ನ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತು, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಸೊ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಇದು ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ML ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ML ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತಾ? ಅದು ಕೋಡ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ML ಪಾರ್ಟ್ಗೆ? ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಸೊ ML ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ವಾ? ಪೈಥಾನ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಸೊ KNN ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ SVM ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದೆಯಾ ಆ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ SVM ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ನೇವ್ ಬಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ಆಕ್ಯುರಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೇವ್ ಬಯಾಸ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಯ್ತದು ವಿಡಿಯೋ? ಹಾ ಸರ್, ಆಗಿದೆ. ಅದೇನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಾವು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡು. ಇವಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೋಡ್. ಈ 3 ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ, KNN, SVM, ನೇವ್ ಬಯಾಸ್, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಡು. ಓಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮೇಲೋಗ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಈ ML ಪಾರ್ಟ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಮೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು SVM ಇದು? SVM ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಶರತ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇಲ್ವಿನಾ ಶರತ್? ಇದಾನೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಓನಪ್ಪ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶರತ್, ಇವಾಗ ಕೋಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು?
ಎಸ್ ಸರ್. ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನೋ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೈಥಾನ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಶರತ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ SV ಡಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗ, ವೈ ಪ್ರಿಡ್ SVM ಅಂತ, ಏನದು ವೈ ಪ್ರಿಡ್ SVM ಏನದು? ಸರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಪ್ಪ ನನಗೆ, ವೈ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ವೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ PRED ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ SVM ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಹಂಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ವೈ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ವೇರಿಯಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ವೈ ಅಂತ ಹಾಕಕ್ಕಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದು ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಂಡಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಇದು. ನಾ ಹಿಂಗೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾನು. ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸುಪ್ರೀತ್, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ? ಶ್ರೇಯಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಕೊಡೋಣ ಅದು ನಿಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೇಮ್. ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ Yes, sir. ವೈ ಅಂತ ಕೊಡೋಕು ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾ 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 ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ನ ನಾವು ವಿಜುವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಟ್ ನಿಮ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದೇ ಹಾ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಸರ್, KNN ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೀಥೇನ್. ನಿಮ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರ್ಸೋರ ನೀವು? ಎಸ್ ಸರ್, ತೋರ್ಸದೆ. ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ಅದು IoT ಪಾರ್ಟ್ Sir, ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ IoT ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬರಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಲ್ಲ sir, ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ರಿಲೇ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು IoT ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಒಂಥರ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಸಪರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗೆ ನಿಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗ. ಇದು ಬರೀ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ, ಇದು ಬರೀ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ, ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಇದು ಫುಲ್ಲಿ So, air ಅನಾಲಿಸಿಸ್ quality- ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಏನೇನ್ ಓಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಡೇಟಾದೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ analyze ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಡ್ಡ ಬೇಡ ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾ, ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಮ್ದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ. ಬಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ Sir. ನೀನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾ, sir. ಇರೋ ನೀನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಏರ್ ಹಾ, sir. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನೀನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೀನು. ಸರ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು 50 ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಮೇಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಬೇಡವಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಹಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಗೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ತರ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ML ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ML ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ML ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂದಾನೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಿರೋ ಕೆಲಸನ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ML ಒಳಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂನು ಸುಪ್ರೀತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ, ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೋ ವರ್ಕು ಅದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಬಟ್ ನಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗೈಡ್, ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇವಾಗ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಲಾರಾಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಓಡರ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್, it's also perform an actuation operation that plays the major role of our project ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಗೂ ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ಅದೇ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸರ್, ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅದರ ರೋಲ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ see this is a project which talks about cyber physical system, where physical systems are monitored in the cloud, and from the cloud the control actions will be taken care. Okay, the main role is that only in this project. That is what the difference between normal EC mini project as well as computer science embedded projects. Okay, you are you initially when you people are given the presentation, reviewers are confused with it's a very simple mini project where third semester students of EC people will do it. That's what the comment has been given. So I told that there is a complexity, okay, in terms of fusing the data from the sensors, and after fuse the data we need to filter the data, and then we need to analyze filtered data in the cloud by using a machine learning. After getting a results from the machine learning output, that needs to go back to the hardware which is present, and it acts like an actuator. That's what you people have studied IoT, right? So Internet of Things is nothing but all the things are connected with the sensors, and all the things are being maintained in the cloud. It's not only monitored, we are also having a option of controlling in the internet. So that is our project actually. So if you are defending that I don't have any link between the cloud operations as well as the actuator operation, then it is not a project actually. So prescribed project as per my view. ಸರ್, ಅದು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೋಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. No, that is wrong actually. That is not your objective of your project. The data which is generated in the machine learning code has to given back to the actuator. Actuator needs to receive the instruction from the cloud
and it has to perform the action. So that loop loop is there. You have to overcome those things. Okay. From as a guide, reviewers, I don't know, but from as a guide, it is not acceptable. If the data is not received from the actuator for performing an action, then project will not be accepted. You just look into it. Okay. This is my ಮೆಜಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಅದೇ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಕೂಡ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. So if that is not joined, then the project is not up to the objective which we have defined. Okay, this is my opinion. Okay, otherwise it's a normal simple project where electronics students are doing in the 3rd semester. And Shantosh sir has given one example that one sensor has kept and odor is identified and alarm is generated. The alarm may be in the form of messages or in the form of voice messages, like that. It's a simple, very simple project where our computer science 6th semester students have done it as a part of mini project. So you need to give a results from the cloud which you have done the analysis to the actuator, then only your project will complete. Just look into it and try to do that work. Okay. Yes sir. Yes sir. Sir, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ we will wind up. ಹಾ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಏನೇನ್ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. Yes ma'am. Please correct it. As Santosh sir mentioned, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Okay, thank you ma'am, thank you Santosh sir. Yeah sir. Thank you ma'am, thank you sir. Thank you. Thank you friends. Thank you ma'am, thank you sir.